नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे शांतनु कुमार आचार्य लिखित उपन्यास नरकिन्नर। सते कि से नजीर सबु हाल केमती ठौर नेले सेठु कौठु तांको सारा तमाम दुनियार हालचाल जना। नजीर मिया सेते बेलको हाड़ कंकाल किंतु फकीरंकर गोटे फुटुकरे नजीर मिया कांधरू ओह्लैगला से भूत। फकीर चलीगला। एपर्यंत नजीर मिया पिंधिथिला ता बेकरे सेई ताबिजटाकू किंतु एई अल्प दिन हेब सेईटाकू बेकरू काढ़ी से जर्ज को देइछि पिंधिबा पाई। एतेक नजीर अवश्य देला एई काठ केबिन वाली गोदरी बुढ़ी जोगु। कारण बुढ़ी नजीर बल बढ़िबारु से जेतेबेले जर्ज को सांगरे कोइला पाई नबाकू चाहिला बुढ़ी ता कथारे मंगिला नाही। ता छड़ा रेल लाइन कथा शुणिले से चिहिकी उठे। नजीर को गाली देई से कहुथाए, आउ तेते लोक मिलू नाहांती कोइला गोटेबाकू सेई बोली टोका तारी उपरे तो राखी नाई से जीव नाही हेला कोइला हेले हेला नइले नाही। अड़ पैसा तमे सबू तो बुढ़ा बुढ़ीटे माने हेइच जे डर नागुछि बोली बेकरे ताबिज बांधिब, हातरे डेउरियाटे मान झुलेइच, तुम दिहरे आखि पड़ीजिब, तुम दिह किलिकिरी बइच, आउ कला पिलाटाकू जाणु जाणु केमती हाण मुहकू ठेली दैब बा, ता देहरे से डाणीर आखि जदि पड़िब से आउ रहिब टिकी। ता कला मांस सबू देखी से डाणी पिसाचुणीर पाटिरू परा नाଳ बहुथुब। सेठू नजीर मिया ताबिजटाकू खोलिकरी आनी जर्ज को देला। सेतिके बेले नजीर मिया ता पिलादिन कथा कहुथला केमती शेषरे से रेल लाइन ढाणी सांगरे ताहार मुलाकात हैला। नजीर मिया कहे सेजरू उठिबार 6 मास बाद जाई नजीर ताकत फेरिला। से तो शेर का बच्चा डाणी की छाड़ी दौची से केतके। से दिन राति अधरू उठी नजीर मिया जाई सिग्नाल खुंट पाखे बसिला। आग आग ता छाती टिके धड़पड़ होउथेला। भल करी दम मारी से तार गुरु फकीर को मने मने गुणिला। ता बाद जर छाड़ी पलैगला देहरु। एमती एमती सेई सिग्नाल खुंट पाखरे बसु बसु केतेबेले तार आखि बुझी ही जाइछि। कौन गोटे शब्द शुणी हठादस्त आखि फिटेई देई नजीर मिया जेतेबेले अनेई दिए सेतेबेले तार अकल गुड़ुम ହେଇଗଲା। से डाणी जे केतेबेले आसी एते पाखरे हाजर होई जाइतिला ए कथा नजीर ख्याल नथिला। तेबे ताबिजटा तो बेकरे झुलुथिला। परबाए नथिला किछि नजीर मियार। हुह बोली डेई पड़िला नजीर मिया। हेले डाणी किछि कम जंतु नुहे। गोटे दृष्टि से 6 मास सेजरे पकई दउथिला नजीर मिया भली शेरका बच्चा को। तार गऊ किछि कम नुहे। तेबे नजीर मिया को एमती हठादस्त आगको डेई पड़िबा देखी तार अकल टिके गुड़ुम हे आसुथिला। किंतु एका नजर के से डाणी ठौर करिनेला ता आगरे से किए आउ कोथि पे आसीथिला सेई बस्ताटाकू काखरे जाकी। नजीर मिया आउ थरे हुंकार मारी हनुमान भली गोटे डियारे शून्य को उठी पुणी जाऊ किना माटिरे पड़िला। नजीर मिया कहुथिला एते जोर रे से आसी तले पड़िला जे ता आर दिन देखागला रेल सिलपटरू गोटे कुआड़े ता पाद तले चापी ही 2 फुट माटी भीतर को दबी जाइथिला। हेले जी जेते कुष्टी देखाउ थाउ ना काहेकी ता आगरे डाणीर कोउ परवा अछि। डाणी तार रूप धइला। नजीर मिया कहुथिला कुआड़े से डाणीटाकू नजीर देखी ताकू डरेवा पेई सांगे सांगे ता लुगाटाकू काढ़ी फोपाड़ी देई उद्भूत नंगला हेई हाँ करी ठिया होई आसीगला ता आगरे। खाली सेतिकी नुहे सबू डाणी आउ चिरगणी माने रागिले जेमती बोबांती सेमती ची ची होई खंडमंडल कंपेई देला। नजीर मिया सत कथा मानि जाए। से कहे सेतेबेले ता पाद खाली दबी दबी जाइथाए माटी भीतर को। पेट भीतरे तार गोटे
ढाई एकड़ू सेकड़କୁ ବୁଲି ଯାଉଥାଏ। ତାର ସେରକା ବଚ୍ଚା ପଣିଆ ଆଉ ଏକା ହାତକେ ମେଲ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେବା ପଣିଆ ସବୁ ପାଣି ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ତେବେ ଫକିର ଦେଇଥିବା ତାବିଜଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେ ଖାଲି ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଥାଏ। କେବଳ ଠିଆ ହୋଇ ନଥାଏ, ମୁହଁ ଉଡ଼ାଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ପାଟିଟାକୁ ବୁଜିକରି ହୁଁ ହୁଁ ହେଉଥାଏ। ତାର ସେଇ ହୁଁ ହୁଁ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଡାଣି କ'ଣ ଠଉର କଲା କେଜାଣି, ସେଇଠୁ ସେ ଦେଖାଇଲା ତାହାର ଅନ୍ୟ ରୂପ। ସେ ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯାକେ ନଜିର ମିଆଁକୁ ମଣିଷଟାଏ ଭାବି ଡରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନଜିର ମିଆଁର ହୁଁ ହୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରି ଡାଣି ଠିକ୍ ବୁଝିନେଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭୂତ ଆସି ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭୂତ ଆଉ ଡାଣି ଦିହିଁକା ଦୁହେଁ ଏକା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ତ ସର୍ବନାଶ। ଦେଖାଯାଉ କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଡାଣି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଦା। ସେ ତାର ଛାମୁଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଥୋଡ଼ାଏ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତାପରେ ବହେ ନାଚିଲା। ନଜିର ମିଆଁ ଦେହକୁ କାଠ କରି ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ନଜିର ଦେଖିଲା ଡାଣି ଯା ତାକୁ ଆଗ କରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ କେତେବେଳୁ ବୁଲିପଡ଼ି ତାକୁ ପଛ କଲାଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ପୁଣି ତାର ଚାଲ ବଦଳେଇଲାଣି। ତଳକୁ ନଇଁପଡ଼ି ସେ ମାଟିରେ ମୁହଁ ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ସାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି ପାଟି ବାଟେ ଯେମିତି କ'ଣ ଶୋଷାଡ଼ି ପକାଉଛି ସେମିତି ଶବ୍ଦ କଲା। ତା ଛଡ଼ା ମଝିରେ ମଝିରେ ଦି ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଗଳି ଗଳି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ପଛକୁ, ଶୟତାନ ଆଡ଼କୁ। ଡାହାଣୀର ସେଇ ଚେହେରା ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ନଜିର ମିଆଁର ପିଳେଇ ପାଣି ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କିଏ ଜାଣି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନଜିର ମିଆଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ମେଦିନୀ ଫଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଶବ୍ଦଟା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଆଲୁଅଟା ତାର ପଛପଟୁ ଆସି ତାର ଆଗ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲା। ନଜିର ଦି ରେଳ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ କାବା ହେଇକରି। ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ କ'ଣ ସେଠି ହେଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ପଛପଟୁ କାନ ଅତଡ଼ା ପକେଇ ସିଟି ମାରି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ରେଳଗାଡ଼ି। ସେଥିପ୍ରତି ନଜିର ମିଆଁର ପରବାଏ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନଜିର ମିଆଁର ଆଖି ଫାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ? ନଜିର ମିଆଁ କାବା କାଠ ହୋଇ ଆଗକୁ ଅନେଇଥାଏ। ଇଞ୍ଜିନର ତୋଫା ଆଲୁଅରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଧୋକଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ତରବର ହୋଇ ଲୁଗାଟାକୁ ବେଢ଼େଇ ହେଇପଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକି ପଳେଇଲା ଭଳି ପଳଉଛି। ଆଉ କାଖରେ ତାର ସେଇ କୋଇଲା ଟୋକେଟା ବି ନବାକୁ ଭୁଲି ନଥାଏ ସେ। ନଜିର ମିଆଁର ହୋସ୍ ହେଲା। ପଛରୁ ରୁଣ୍ ଝୁଣ୍ ହେଇ ରାକ୍ଷସ ଝୁଙ୍କି ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ଟିକକ ବୋଧହୁଏ ସଫା କରି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ। ଯାହାହଉ ଏକା ଡିଆଁକେ ସେ ଆସି ଲାଇନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସି ପଶିଗଲା ପୁଣି ତାର ଦିହରେ? ନଜିର ମିଆଁ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ ହସୁଥିଲା ଯେତିକି ସେତିକି ତା ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲା ଲାଜରେ। ଏଇ ବୋଲି କୋଇଲା ଗୋଟେଇ ଧୋକଡ଼ି ବୁଢ଼ୀଟାଏ 6 ମାସ ଶେଯରେ ପକେଇଦେଲା ଗୋଟିଏ ସେରକା ବଚ୍ଚା ନଜିର ମିଆଁକୁ। କୋଇଲା ପୁଳାଏ ନବ ବୋଲି କେତେ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରୁଥିଲା ସତେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟା। କେତେ ବାଗରେ ଚାଲି, କେତେ ଗୁହଖିଆ ସଡ଼ ସଡ଼ ସୋଷଡ଼ା ଶବ୍ଦ, କେତେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଦାନ୍ତ ଖିକାରି ନାଚ। ଓଃ, ବୁଢ଼ୀଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବେବକୁବ୍ କରିଦେଲା ସେଇ ନଜିର ମିଆଁ ପହିଲମାନଙ୍କୁ। ଧୁସ୍ ଧୁସ୍ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ରେଳଗାଡ଼ି ସେ ଦିହିଁଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ। ଖୁସ୍ ଖୁସ୍ ହେଇ ଛୋଟ ପୋଡ଼ା କୋଇଲା ଖଣ୍ଡ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଗାର୍ଡ଼ ସାଇବ ଡବାଟା ପାରି ହଉ ନ ହଉଣୁ ନଜିର ମିଆଁ ଯାଇ ହାଜର ହେଇଗଲା ଲାଇନ୍ ଉପରେ। ସେ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ୁଥିଲା। ରହ ହାରାମି ବୁଢ଼ୀ, ଆଉ ପାଇବୁ। ଡାଆଣୀ ବେଶ ସାଜି ଯାହା ପାଇଗଲୁ ଗଲୁ। ନଜିର ଲାଇନ୍ ଉପରେ ନଇଁପଡ଼ି ଗୋଟେଇ ଚାଲିଲା। ଆସିଲା ବାଦ ବିବାଦର ବେଳ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ନଜିର ମିଆଁ ପହିଲମାନ ଆଉ ଆରପଟେ ଗୋଟେ ଧୋକଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ। ମାଇକିନା ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ସିଆଣିଆ।
ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ତୁମ ଅକଲ ଗୋଡ଼ମ କରି ତୁମକୁ ବେବକୁଫ ବନେଇଦେବେ। କୋଇଲା ଗୋଟେଇ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଗଲା। ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଦଖଲ କରି ଭୋଗ କରୁଥିଲା ଏତେ ଦିନ, ସେ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାରିଆ ପୁରୁଷ ଲୋକର ହାତକୁ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବା ଲାଜ ନ କରି ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଲା ତାର ରାଜ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର ପଣିଆକୁ। ଏ ପୁଅ ହେ! କୋଉ ଜନ୍ମ କଲା ମାଠୁ ବି ବେଶୀ କଅଁଳେଇ ଡାକିଲା ବୁଢ଼ୀ ନଜିର ମିଆଁକୁ। ଏ ପୁଅ, ଆରେ ହେ! ମୋ ବାପାଟା ପରା, ଧନଟା ପରା, ଧରମ ହବ ତୋର। ବୁଢ଼ୀ ନୋକ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ମୋ ବେଉସା ବୁଢ଼ା ନାରେ। ହେ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଅଙ୍ଗାର ରଖିଥାରେ। ହେ ସବୁତକ ଖୁଣ୍ଟି ନେ ନା, ମରିଯିବି ପରା। ଏ ପୁଅ, ଏ ଧନ। ସେଇ ଦିନଠୁ ନଜିର ମିଆଁ ବୁଝିଲା ଏ ତମ୍ପମୁହିଁ ବୁଢ଼ୀଟା କିଏ ବୋଲି। ଏବେ ବି ବେଳେବେଳେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗେ ନଜିର ମିଆଁର। ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଆହାର ମୋହରେ ପାହାର ଦିଏ ନାହିଁ ନଜିର ମିଆଁ। ବରଂ ଜର୍ଜ ଦେଖିଛି କେତେ ବାର ନଜିର ମିଆଁ ତା ନିଜ ଟୋକେଇରୁ କାଢ଼ି କୋଇଲା ପକେଇଦିଏ ବୁଢ଼ୀର ଖାଲି ଟୋକେଇରେ। ନଜିର ମିଆଁର ଏଇ ଦାତାପଣିଆ ଦେଖି ଜର୍ଜର ରାଗ ହୁଏ। ସେ ମନେ ମନେ ନଜିର ମିଆଁକୁ ଗାଳିଦିଏ। ଶାଲା, ସବୁ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସ୍ତି ଜମେଇଛି ଶାଲା। ଶାଲା ଭାରି ଅମିର ହେଇଛି। ରାତିଯାକ ଜିଆଇଁ ଜିଆଇଁ କୋଇଲା ଗୋଟା ହେବ, ଆଉ ଏଣେ ଶାଲା ଦାନି ବନେଇବ। ଜର୍ଜର ପାଟିରୁ ବେଳେବେଳେ ବି ଗାଳି ବାହାରି ପଡ଼େ। ସେମିତି ଗାଳି ଦିଆଦେଇ ହେଇ ଦିହିଁଙ୍କା ଦିହେଁ ସେଦିନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼ୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି କୋଇଲା ଅଖା ମୁଣ୍ଡେଇ କରି। ନଜିର ମିଆଁ ବୁଝେଇ ଚାଲୁଥାଏ ଜର୍ଜକୁ। ଆରେ ଏ ହାରାମଜାଦା, ଏତେ ହାମ୍ବଡ଼ା ହ ନାଇଁ ବେ, ମରିଯିବୁ। ଶାଲାକୁ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କୋଇଲା କାଇଁ ଦଉଛି ଓ ବାତ ହମକୁ ମାଲୁମ। କାଇଁ ଦଉଛୁ କି? ଜର୍ଜ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହେ। ତାଠୁ କିଛି ମୁନାଫା ଉଠଉଥିବୁ ବୋଲି ଦଉଛୁ ନା। ଆବେ ଚାଲ ବେ ଶାଲା। ନଜିର ମିଆଁ ଏଡ଼େ ବକଟେ ଟୋକାଟାର ଏମିତିକା ଠୋକରରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ କହେ, ଶାଲା ଫାଲତୁ ବାତ ବନ୍ଦ କର। ଆବେ ଷାଠ ଉମର ବୁଢ଼ିଆଠୁ ମୁଁ କି ଫାଇଦା ଉଠଉଛି? ନଜିର ମିଆଁର ପାଟି ଖଲ ଖଲ ହୁଏ। ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ବି ଜର୍ଜକୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଭାବି ଟିକିଏ ରାଗମିଶା ଥଟ୍ଟାଳିଆ ସ୍ୱରରେ ସେ ଜର୍ଜର ଗୋଇ ଖୋଜେ। ଶାଲା, ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ଭଳି ନିମକହାରାମ କି ବେ? ମା କି ଉମର କି ବୁଢ଼ିଆ ଦିହରେ ଆଖି ନଗେଇବି? ନଜିର ମିଆଁ ସେଇ ଗୁମରଫିଟା କଥାଟା ଜର୍ଜର ଦିହରେ ବାଜେ। ତାର ଦିହ ତାତିଯାଏ ନଜିର ମିଆଁ କଥାରେ। ମା କ୍ୟା ବେ ନଜିର ଚାଚା? ତାର ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଓ ଆପଣା ଛାଏଁ ଓଲଟି କେଇ ପଦ ବାହାରି ପଡ଼େ ତା ପାଟିରୁ। ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବସେ ନଜିର ମିଆଁକୁ। ସେ ପଚାରେ, ମା କ୍ୟା ବେ? କୌନ? କିସକି ମା? କେସେ ମା? ଓ ବୁଢ଼ିଆ ହମାରା ମା? ହାଁ ରେ ଶାଲା। ନଜିର ମିଆଁ ଟୋକାଟାର ରାଗ ଦେଖି ଭିତରେ ଭିତରେ କୁରେଳି ଉଠି ଟିହା ହେ ଆହୁରି ବେଶୀ। ତାକୁ ସେ ପଚାରେ, କ୍ୟା ବୋଲବେ ଛୋକରା? ଓ ମା ହୈ ନା ହୈ ତୁମ୍ହାରା? ତୁମକୁ ପାଲ ପୋଷ କର ହେଫାଜତ କରିଛି। ତୁମ ଶାଲା କୋଇଲା। तुम साला बोलता ओ माँ नहीं। माँ नहीं और क्या? नजीर मियाँ दाନ୍ତ निकुଟି କହିଦିଏ ଶେଷ ପଦଟି। और क्या औरत है वो? ଆଉ ଥରେ ସେ କହେ, और क्या औरत है वो? ନଜିର ମିଆଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାପରେ ଟୋକାର ରମ୍ପା ବିଦାରାକୁ। ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନଜିର ମିଆଁର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସାହସ ନ କରି ଜର୍ଜ ଭାବେ ବୋଲି ପଡ଼ି ସେଇ ଥୋରା ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତା ଦି ଥାପଡ଼, ଆଉ ପଚାରନ୍ତା ସେ, ହଇବେ ବୁଢ଼ା, କିଏ କାହା ମା? କିଏ କାହା ବୋପା? କିଏ କାହା ଔରତ? କିଏ କାହାର କ'ଣ? ଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ବେ ବେବକୁଫ ବୁଢ଼ା। ମୁଁ ପରା ନର୍ଦ୍ଦମାର ପୋକ। ମେଡ଼ିକାଲ ନଳା ଓ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ପରା ମୋର ଜନ୍ମ ବୋଲି ସେ ବୁଢ଼ା କହିଯାଇଥିଲା ତା ମଲାବେଳେ ମୋତେ।
ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆବେ ବେଅକଲ ନଜରିମିଆ, କିଏ ମୋର ମା, କିଏ ମୋର ବାପା, କିଏ ମୋର ଔରତ ଆଉ କିଏ ମୋର ସାଲା କି କ'ଣ? ସାଲା ବୀର ସାମଲ ଯାହାକୁ ଅନଉଛି, ଯାହାକୁ ଥଟ୍ଟା ନକଲ କରୁଛି, କାମାୟା ରିକ୍ସାବାଲା, ସାଲା ମୋରି ବେଳକୁ ତମର ସବୁ ନିଖ ମରିଛି। ମା 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 ସାଲା ଛେଳି ଛୁଆ ଭଳିଆ ଲଗେଇଛୁ ଗୋଟିଏ ମୋ ସାଥିରେ। ମନେ ମନେ ଏମିତି ଭୀଷଣ ଗୁଡ଼ାଏ ବକି ବକି ଜର୍ଜ ଚାଲିଥାଏ। ନଜିର ମିଆଁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଜର୍କୁ ଠୁକେଇ ଦେଇ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇ ବାଟ ଚାଲିଥାଏ। ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ଡେଇଁବା ଉପରେ। ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଆଗେ ଆଗେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେଇମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ସେପଟକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଗଳିଟା ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଗଳିକୁ ଧଇଲେ ସେମାନେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇ ପାରନ୍ତେ ସହଜରେ ଘର ମୁହାଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ତା କଛାକୁ ସିଏ ୟା କାନିକୁ ଧରାଧରି ହେଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସହଜେ ସେ ଧାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆର ପଟକୁ ଯିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ସେମାନେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହଉନଥାନ୍ତି ଆଦୌ। ଜର୍ଜ ଆଉ ନଜିର ମିଆଁ ଦିହିକା ଦିହେଁ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ନଜିର ମିଆଁ ଦେଖିଲା ଆଉ ହବନି। ସେ ଠିକ୍ ସେଇ ମଫସଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଠେଲି ତାଙ୍କ ଧାଡ଼ିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆର ପଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଜର୍ଜ ବି ଖେଦିଛି ନଜିର ପିଛା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା ସେଠି। ତଟସ୍ଥ ହୋଇ ଜର୍ଜ ନଜିର ଚାଚାକୁ ଆଗ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଖି କାନମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଅନୁଭବ କଲା ତାର ଚାରିପାଖର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ହୁଙ୍କାର ମାରି ଭୁସ୍କିନା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ ଠିକ୍ ତାହାରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କା ବରଗଛ ଡାଳରୁ। ତଳେ ଲଥକିନା ପଡ଼ିଯାଇ ସେ ଜୀବ ପୁଣି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଓ ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଫସଲିଆ ମାଇକିନାଠାରୁ କ'ଣଟାଏ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଦି ଖେପାକେ ରାସ୍ତା ଡେଇଁ ଆସି ହାଜର ହେଲା ସେଇ ଝଙ୍କା ବରଗଛ ମୂଳେ। ଲୋକେ ହାଁ ହାଁ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିକୁ କାନ ନ ଦେଇ ସେ ଜୀବଟା ଖେପା ମାରି ଡେଇଁ ପୁଣି ଚଢ଼ିଗଲା ସେଇ ବରଗଛ ଉପରକୁ। ହାଁ ହାଁ, ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା କହୁ କହୁ ସେ ବସିଥିଲା ଗଛର ଶିଖରରେ। ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ମାଇକିନାର ଜିନିଷ ଯାଇଥିଲା ସେ ରଡ଼ି ପକେଇ ବାହୁନିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତା ଦେଖାଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ମାଇକିନିଆମାନେ ରଡ଼ି ପକେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମରଦଗୁଡ଼ାକ ଆଁ କରି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଜର୍ଜ ଦେଖିଲା ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବଟା, ଯିଏକି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ବାଘ ମିଶା ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବ ରଙ୍ଗର ପାଉଁଶିଆ ପଟା ପଟା ଆଉ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା ମୁହଁର ଜୀବଟା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଯାଇ ବସିଥିଲା ଉଚ୍ଚ ଡାଳରେ। ଖାଲି ବସି ନଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ତଳର ମାଇକିନିଆର ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ କାଖରେ ଜାକି ସେ ହୁଙ୍କାର ମାରୁଥିଲା। ତା ହୁଙ୍କାର ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ସେଇ କାଖର ଜିନିଷଟା ସେତିକି ଅଧିକାର ବାଦ କରୁଥିଲା। କୁଆଁ କୁଆଁ କୁଆଁ। ଆଉ ତଳର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଖିଙ୍କାରି ହୋଇ ସେ ଜୀବଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଥିଲା ଓ କାଖର ସେଇ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ତଳକୁ ଦେଖି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି ଉଞ୍ଚୁଉଠିଲା। ତଳର ଲୋକେ ଭୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୌତୂହଳରେ ଥରୁଥିଲେ। କିଏ କିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଉପରକୁ ଅନାଇ କ'ଣ ସବୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରର ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟି କାହାରି କଥାକୁ କାନ ନ ଦେଇ ଖାଲି ଖିଙ୍କାରି ହେଉଥାଏ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋ ହୋ ହାଲଚାଲରେ ବିତିଗଲା ପରେ ତଳର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି, ସେ ବାହାରି ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଉପରକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ହେ ବୀର ହନୁମାନ, ତୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୋହାଇ, ତୁ ସେଇ ବାଳୁତ ଛୁଆଟିକି ତା ମା କୋଳକୁ ଫେରେଇ ଦେ। ତୋର ପୁଣ୍ୟ ହବ, ତୋର ଯଶ ରହିବ। ହେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗବଲି, ତୋତେ କୋଉ କଥା ଅପୂର୍ବ। ହେ ପବନ ନନ୍ଦନ, ତୁ ଲାଲ ଟହ ଟହ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତ ନ ପତେଇ
କିଆଁ ସଫାଣି ସଡ଼ ସଡ଼ କଳା କୋଚଟ ମଣିଷ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତ ପତଉଛୁ? ହେ ମାରୁତି, ହେ। ସେ ଲୋକଟା ଏମିତି କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ଗଛ ଉପରର ଜୀବକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ ହୋଇ କ'ଣ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ପ୍ରଥମ ଲୋକର କଥାରେ ଭୋଳ ହୋଇ ତଳେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଜିର ମିଆଁ କହିଲା, ସେ ଲୋକଟା ଅଧିଆ ପଡ଼ିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଏମିତି ଭୋଳ ହେବାର ଦେଖି ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ବଚ୍ଚାଠୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦେଖଣାହାରୀ ସେଠି ଜମା ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗଡ଼ିଲେ ତଳେ। ତା ବାଦ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟା ଯିଏ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଭୋ ବୀର, ତୋର କୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ମନ ଖୋଲି କହ। ତୋର ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହ କୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୁ ଶାନ୍ତି ହବୁ? କୋଉ